नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण नंबर 13 हाइड्रोकार्बन। आजना विडियो लेक्चर नी अंदर आपनु हार्दिक स्वागत है। तो सौ प्रथम हाइड्रोकार्बन कोने कहेवाय? हाइड्रोकार्बन एटले के कार्बन अने हाइड्रोजनना बनेला संयोजनने शुं कहेवाय? हाइड्रोकार्बन। कार्बन अने हाइड्रोजनना बनेला संयोजनने हाइड्रोकार्बन कहेवाय। अने एनी अंदर हाइड्रोकार्बननो सादामां सादो सभ्य छे तो मीथेन छे। आवा हाइड्रोकार्बन छे ए पेट्रोलियममां जोवा मळे। एलपीजी एटले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कॉम्प्रेस नेचरल गैस, बरोबर, आ हाइड्रोकार्बन ज छे। बीजा पॉलिथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पीवीसी, आ बधा ज छे ए हाइड्रोकार्बन छे। ए सिवाय लांबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला धरावता केटलाक हाइड्रोकार्बन एनो उपयोग द्रावक तरीके थतो होय। हाइड्रोकार्बन छे एमां हाइड्रोजननुं विस्थापन जो जुदा जुदा क्रियाशील समूह द्वारा करवामां आवे तो हाइड्रोकार्बन श्रेणीमां अनेक गणो शुं थाय? वधारो करी शकाय अने केटलाक कार्बनिक संयोजनो मेळवी शकाय। सौप्रथम हाइड्रोकार्बननुं वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बननुं वर्गीकरण लाक्षणिकता चार प्रकार वर्गीकरण करी शकाय। एक आल्केन, एक आल्कीन, एक आल्काइन अने एक एरिन। एमां सौ प्रथम संतृप्तता। जो कार्बन कार्बन वच्चे डबल बंध होय तो असंतृप्त, ट्रिपल बंध होय तो असंतृप्त, सिंगल बंध होय तो संतृप्त। तो आल्केन नी अंदर कार्बन कार्बन वच्चे सिंगल बंध होय तो संतृप्त छे। केवो छे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आल्कीन में डबल बंध होय तो असंतृप्त। आल्काइन में ट्रिपल बंध होय तो असंतृप्त। अने आ विशिष्ट प्रकारना असंतृप्त छे। विशिष्ट प्रकारना असंतृप्त। विशिष्ट प्रकारना असंतृप्त एटला माटे छे कारण के एमां एकांतरे पाई बंध छे अने आमां कोईपण जग्याए होई शके। आगळ कार्बन कार्बन बंध जो आल्केन होय तो कार्बन कार्बन सिंगल बंध होय। कार्बन कार्बन केटला बंध होय? सिंगल। घटती संयोजकता पूरी करवा माटे बाकीना त्रण बंध तीरा। जो आल्कीन होय तो कार्बन कार्बन वच्चे डबल बंध होय, बे बंध घटे तो बे घटना। आल्काइन होय तो कार्बन कार्बन वच्चे ट्रिपल बंध होय। कार्बन कार्बन वच्चे केटला बंध होय? ट्रिपल। अने एरिन होय तो त्रण कार्बन कार्बन वच्चे डबल बंध अने त्रण कार्बन कार्बन वच्चे सिंगल बंध होय। ध्यान राखजो, जो एरिन हशे तो त्रण कार्बन कार्बन वच्चे डबल बंध अने त्रण कार्बन कार्बन वच्चे हाइड्रोजन सॉरी सिंगल बंध। એટલે એવું કહી શકાય, ત્રણ તો શબ્દ જરૂર નથી, એવું કહી શકાય કે ડબલ બંધ અને ટ્રિપલ બંધ જોવા મળે। એકાંતરે ડબલ બંધ અને ટ્રિપલ બંધ। આગળ સિગ્મા અને પાઈ બંધ। આપણે કાર્બન કાર્બન વચ્ચેના જોવાના છે તો સિગ્મા બંધ, માત્ર सिग्मा बंध। अहीं बे बंध छे, कार्बन कार्बन वच्चेना जोवाना छे तो एक सिग्मा बंध अने एक पाई बंध। एक सिग्मा बंध अने एक पाई बंध। ए कार्बन कार्बन वच्चे त्रण बंध छे तो एक सिग्मा बंध अने बे पाई बंध। एक सिग्मा बंध अने बे पाई बंध। हवे अहींया आ कार्बन वच्चे सिग्मा अने पाई, सिग्मा अने पाई, ज्यारे अहींया सिंगल बंध छे अहींया मात्र सिग्मा बंध। सिग्मा अने पाई। આગળ કેવા સંયોજનો જોવા મળે? અહીંયા તમને શૃંખલા પ્રકારના જોવા મળશે અને વલય રચના પ્રકારના પણ જોવા મળશે। મુક્ત શૃંખલા અને વલય રચના। મુક્ત શૃંખલા એટલે મીથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન, હેક્સેન એ અને વલય રચના એટલે સાયક્લોપ્રોપેન, સાયક્લોબ્યુટેન, સાયક્લોપેન્ટેન, સાયક્લોહેક્સેન એવા। આની અંદર મુક્ત શૃંખલા અને વલય રચના વાળા, મુક્ત શૃંખલા અને વલય રચના વાળા, વલય રચના વાળા સંયોજનો જોવા મળે। ધારો કે ઇથીન, પ્રોપીન, બ્યુટીન, પેન્ટીન, હેક્ઝીન, ઓક્ટેન
અને વલય રચના એટલે સાયક્લોપ્રોપીન, સાયક્લોબ્યુટીન, સાયક્લોપેન્ટીન વગેરે. આગળ આલ્કાઇન, એમાં માત્ર તમને મુક્ત શૃંખલા જોવા મળશે. મુક્ત શૃંખલા, એમાં વલય રચના જોવા મળતી નથી. અને એરિન છે એની અંદર માત્ર વલય રચના, માત્ર વલય રચના. એમાં એક કેન્દ્રીય અને બહુ કેન્દ્રીય, દ્વિકેન્દ્રીય, બહુ કેન્દ્રીય, એક કેન્દ્રીય અને બહુ કેન્દ્રીય, એક કેન્દ્રીય અને બહુ કેન્દ્રીય પ્રકારના માત્ર વલય રચના ધરાવતા સંયોજનો જોવા મળશે. તેનું ઉદાહરણ છે બેન્ઝીન. શું ઉદાહરણ થાય? બેન્ઝીન. આગળ વિશિષ્ટ નામ, જો આલ્કેન છે એની ક્રિયાશીલતા ખૂબ જ ઓછી છે. ક્રિયાશીલતા ઓછી હોવાને કારણે લેટિન ભાષાની અંદર એને પેરાફિન તરીકે ઓળખવામાં આવે. પેરાફિન. આલ્કિનને ઓલિફિન, આલ્કિનને શું કહેવાય? ઓલિફિન, ઓલિફિન તરીકે. અને એસિટિલિન, આલ્કાઇનને એસિટિલિન. અને એરોમેટિક અથવા એરિન, એરોમેટિક અથવા તો એરિન, એરોમેટિક અથવા એરિન તરીકે ઓળખવામાં આવે. આગળ કાર્બનનું સંકરણ અને બંધ કોણ. અહીં બધા જ સિગ્મા પ્રકારના બંધ છે. 1, 2, 3 ને 4, 4 સિગ્મા પ્રકારના બંધ છે. તો 4 4 કક્ષક સંકરણમાં ભાગીએ તો સંકરણ થાય sp3. 4 સિગ્મા છે તો 4 4 કક્ષક સંકરણમાં ભાગીએ તો સંકરણ થાય sp3 અને બંધ કોણ થાય 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટ. આગળ અહીંયા એક સિગ્મા બંધ છે અને એક પાઈ બંધ છે અને આ બે સિગ્મા, તો 3 સિગ્મા છે તો 3 કક્ષક સંકરણમાં ભાગીએ s1 અને p2, s1 અને p2, તો કયું સંકરણ થશે? sp2. કયું સંકરણ થશે? sp2. અને sp2 સંકરણ થાય ત્યારે બંધ કોણ કેટલો થાય? 120 ડિગ્રી. કેટલો બંધ કોણ થશે? 120 ડિગ્રી બંધ કોણ થશે. આગળ આની અંદર બે પાઈ બંધ છે તો 2 સિગ્મા બંધ છે. એક સિગ્મા અને એક સિગ્મા, 2 સિગ્મા હોય તો 2 કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લે તો એનું સંકરણ થાય sp અને બંધ કોણ થાય 180 ડિગ્રી. બંધ કોણ કેટલો થશે? 180 ડિગ્રી. આગળ અહીંયા કાર્બન સાથે એક પાઈ બંધ છે, ધ્યાન રાખજો. કાર્બન સાથે એક પાઈ બંધ હોવાને કારણે 3 સિગ્મા બંધ હોય અને 3 સિગ્મા બંધ હશે તો 3 કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લે તો sp2 સંકરણ અને બંધ કોણ થાય 120 ડિગ્રી. બંધ કોણ કેટલો થશે? 120 ડિગ્રી. આગળ કાર્બનની ભૂમિતિ, ભૂમિતિ એટલે આકાર. જો sp3 સંકરણ થતું હોય તેનો આકાર સમચતુષ્ફલકીય, સમચતુષ્ફલકીય. આકાર કેવો થાય? સમચતુષ્ફલકીય. sp2 સંકરણ થતું હોય તો 3 એક જ સમતલ હોય તો સમતલીય ત્રિકોણ. આકાર કેવો થાય? સમતલીય ત્રિકોણ. sp સંકરણ હોય તો આકાર દેખાય તે રેખીય. કેવો આકાર થાય? રેખીય. અહીંયા ષટકોણીય સમતલીય વલય, ષટકોણીય સમતલીય વલય, ષટકોણીય સમતલીય વલય. કારણ કે એરિન એટલે એનું સાદામાં સાદું સભ્ય છે બેન્ઝીન. એનું સાદામાં સાદું સભ્ય કોણ છે? બેન્ઝીન. અહીં એક હાઇડ્રોજન હોય, અહીંયા હોય, અહીંયા હોય, અહીંયા હોય, અહીંયા હોય, અહીંયા હોય, તો કાર્બન કાર્બન સિંગલ બંધાય છે અને કાર્બન કાર્બન ડબલ બંધાય છે. તો sp2 સંકરણ દરેક આગળ પાઈ બંધ છે. આની આગળ છે, આ કાર્બન પાસે છે, આ કાર્બન પાસે, દરેક આગળ એક પાઈ બંધ છે તો 3 કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લે એટલે sp2 સંકરણ થાય અને ષટકોણીય સમતલીય વલય રચના જોવા મળશે. આગળ લાક્ષણિક પ્રક્રિયા, કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા જોવા મળે? હવે સિંગલ બંધ હોવાને કારણે માત્ર વિસ્થાપન પ્રક્રિયા, માત્ર વિસ્થાપન પ્રક્રિયા જોવા મળે. હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન અન્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ દ્વારા કરવામાં આવે. અહીંયા ડબલ બંધ હોવાને કારણે યોગશીલ પ્રક્રિયા જોવા મળે. યોગશીલ. અહીંયા ડબલ બંધ હોવાને કારણે યોગશીલ પ્રક્રિયા જોવા મળે. યોગશીલ એટલે પાઈબંધ તૂટી અને બીજો અણુ ઉમેરાય. યોગશીલ પ્રક્રિયા. અને અહીંયા મુખ્યત્વે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. વિસ્થાપન. પાઈબંધ હોવાને કારણે, પાઈબંધ હોય તો યોગશીલ પ્રક્રિયા જોવા મળે, પણ મુખ્યત્વે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા જોવા મળે છે અને વિશિષ્ટ પ્રકારે યોગશીલ પ્રક્રિયા જોવા મળે.
વિશિષ્ટ યોગશીલ પ્રક્રિયા જોવા મળે છે. આગળ સ્થાયીતા અને પ્રતિક્રિયાત્મકતા. આ સિંગલ બંધને કારણે વધુ સ્થાયી અને ઓછા પ્રતિક્રિયાત્મકતા, વધુ સ્થાયી અને પ્રતિક્રિયાત્મકતા ઓછી. ડબલ બંધને કારણેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા વધે, કારણ કે ડબલ બંધમાં પાઇબંધ છે નબળો હોય, ડબલ બંધમાં પાઇબંધ નબળો હોય એટલે સરળતાથી તૂટી જાય. એટલે સ્થાયીતા ઓછી, ઓછા સ્થાયી અને પ્રતિક્રિયાત્મકતા વધુ. પ્રતિક્રિયાત્મકતા વધુ. અહીં બે પાઇબંધ છે તો સરળતાથી પાઇબંધ તૂટી જાય. તો સ્થિરતા ઓછી, ઓછા સ્થાયી અને પ્રતિક્રિયાત્મકતા વધુ. અહીંયા સંસ્પંદનને કારણે વધુ સ્થાયી અને ઓછા પ્રતિક્રિયાત્મક, વધુ સ્થાયી અને ઓછા પ્રતિક્રિયાત્મકતા, પ્રક્રિયા ઓછી કરે. વિશિષ્ટ પ્રક્રિયા આપો, વિશિષ્ટ પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિ લઈ યોગ્ય તાપમાન અને દબાણ આપો તો જ એરેન સંયોજનો પ્રક્રિયા કરશે. આગળ સામાન્ય સૂત્ર, આલ્કેનનું સામાન્ય સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ CnH2n+2, જ્યાં n બરાબર કાર્બનની સંખ્યા. આ બે કાઢ નાખું તો આલ્કેનનું સામાન્ય સૂત્ર થાય CnH2n. આગળ આમાંથી બે બાદ કરી દઉં તો આલ્કાઇનનું સામાન્ય સૂત્ર થાય CnH2n-2 અને આનું સામાન્ય સૂત્ર થાય CnH2n-6m. કાર્બન કરતા હાઇડ્રોજન ડબલ હોય ને એમાંથી 6m, m વલયની સંખ્યા, m બરાબર વલયની સંખ્યા. m શું બતાવે છે? વલયની સંખ્યા. આગળ કાર્બન અને કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈ. કાર્બન બંધ લંબાઈ આલ્કેનની અંદર 154 પાઇકોમીટર. આલ્કીનની અંદર કાર્બન બંધ લંબાઈ 134 પાઇકોમીટર. આલ્કાઇનની અંદર કાર્બન બંધ લંબાઈ 120 પાઇકોમીટર. અને આમાં સિંગલ બંધ હોય કે ડબલ બંધ હોય, સંસ્પંદનને કારણે બંધ લંબાઈ સરખી થઈ જાય 139 પાઇકોમીટર. જે આલ્કીન એટલે 134 અને આલ્કીન 154 ની વચ્ચેની જોવા મળે. આગળ અહીંયા કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈ 112 pm. આલ્કીનની અંદર કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈ 110 pm અને અહીંયા 108 pm અને આની અંદર 109 pm જોવા મળે. આ તો વર્ગીકરણ આલ્કેન, આલ્કીન, આલ્કાઇન અને એરિન એટલે કે બેન્ઝીન રિંગ. આલ્કેન સંયોજનો કોને કહેવાય? કાર્બન જો સિંગલ બંધ હોય તો તેવા સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બનને આલ્કેન સંયોજનો કહેવાય. કાર્બન વચ્ચે એકલ બંધ હોય તેવા સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બનને આલ્કેન કહેવાય. તે મુક્ત શૃંખલાવાળા સંયોજનો છે અને ચક્રીય સંયોજનો પણ જોવા મળે. હવે એની અંદર હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન, દાખલા તરીકે આ કાર્બન છે, આ હાઇડ્રોજન છે, આ હાઇડ્રોજન છે, આ હાઇડ્રોજન છે અને આ હાઇડ્રોજન છે. આનું નામ થાય મિથેન. શું નામ થાય? મિથેન. હવે મિથેનમાં આ હાઇડ્રોજન છે એનું વિસ્થાપન CH3 વડે એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરી નાખવું. CH3 વડે એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરી નાખું તો શું થાય? આ કાર્બન, હાઇડ્રોજન, આ બીજું હાઇડ્રોજન, એની જગ્યાએ કોણ આવી જાય? CH3, C, H અને H. હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ આ ભાગ આવી ગયો તો થયું શું? આવું થયું CH3 અને CH3 અને CH3 ને તો શું કહેવાય? ઇથેન. તો શું થાય? આ
મિથેન, સાદામાં સાદું હાઇડ્રોકાર્બનનો સાદામાં સાદો સભ્ય મિથેન થાય, એમાં હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન અન્ય સમૂહ દ્વારા કરવામાં આવે તો ઉચ્ચ કાર્બન સંખ્યા ધરાવતા આલ્કેન મેળવી શકાય. આ ઇથેન મળ્યું. હજી એમાં હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન અન્ય મિથાઇલ દ્વારા કરો તો પ્રોપેન મળે. પાછું ઇથેન દ્વારા કરો તો 4 કાર્બન વાળો બ્યુટેન મળે. આમ હાઇડ્રોકાર્બન શ્રેણીમાં શું કરી શકાય? વધારો. આગળ આલ્કેન સંયોજનો સામાન્ય પરિસ્થિતિ એટલે કે સામાન્ય તાપમાને દબાણ આપો તો કોઈ પ્રક્રિયા કરતા નથી, એટલે કે પ્રતિક્રિયાત્મક રીતે નિષ્ક્રિય છે, કારણ કે તેઓ એસિડ, બેઝ કે અન્ય પ્રક્રિયકો સાથે પ્રક્રિયા કરતા નથી. અને પ્રક્રિયા નથી કરતા એટલે એને લેટિન ભાષામાં પેરાફિન તરીકે ઓળખવામાં આવે. કયા તરીકે? પેરાફિન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આગળ એનું સામાન્ય સૂત્ર શું થાય? આલ્કેનનું સામાન્ય સૂત્ર CnH2n+2. આલ્કેનનું શું થયું? સામાન્ય સૂત્ર. આગળ કાર્બન પરમાણુ ક્રમાંક 6, એની ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોનતા લખું. આ હિલિયમ પછીની આ 2s, આ 2px, 2py અને 2pz. અહીં એક ઇલેક્ટ્રોન છે, અહીંયા પણ એક, અહીંયા એક અને અહીંયા એક. હવે કાર્બન પરમાણુની ઓછી ઉર્જાનો તફાવત ધરાવતી S પ્રકારની 1 અને P પ્રકારની 3 કક્ષક, એની વચ્ચે જો સંમિશ્રણ થાય ને તો સમાન ઉર્જાવાળી sp3 4 સંકૃત કક્ષક ઉદ્ભવે. સમાન ઉર્જાવાળી 4 sp3 સંકૃત કક્ષક ઉદ્ભવે. આ 4 sp3 સંકૃત કક્ષક છે એની ઉર્જા સમાન. પહેલા આની અને આની ઉર્જામાં તફાવત હતો, હવે સંમિશ્રણ થઈ ગયું. એક જ પરમાણુની ઓછી ઉર્જાનો તફાવત ધરાવતી પરમાણુ કક્ષકનું સંમિશ્રણ થયું. હવે આનો આકાર ગોળાકાર નથી, આનો આકાર ડંબેલ નથી, બધાનો આકાર સમચતુષ્ફલકીય થશે. કેવો થશે? એની સાથે હાઇડ્રોજન ભાગીદારી કરે CH4 તો શું થાય? હિલિયમ. આ કોનો ઇલેક્ટ્રોન આવ્યું? હાઇડ્રોજનમાં. હાઇડ્રોજનની કઈ કક્ષક હોય? 1s. અહીંયા કાર્બન કાર્બન કાર્બન, આ કોનો ઇલેક્ટ્રોન? હાઇડ્રોજન. આ હાઇડ્રોજનનો અને હાઇડ્રોજન. આ કાર્બન, એની એક કક્ષક, આ બીજી કક્ષક, આ ત્રીજી કક્ષક, આ ચોથી કક્ષક, આ હાઇડ્રોજન અને હાઇડ્રોજન. એક કાર્બનનો ઇલેક્ટ્રોન ને એક હાઇડ્રોજનનો. અહીંયા કહેવાય sp3 અને આ 1s. આ sp3 કક્ષક અને આ 1s. આ sp3 અને આ 1s. આ sp3 અને આ 1s. આ બધા સિગ્મા બંધ બન્યા. ક્યાં બંધ બન્યા? સિગ્મા. અને કઈ રીતે ગોઠવાયેલા છે? સમચતુષ્ફલકીય. હાઇડ્રોજન, આ હાઇડ્રોજન, આ હાઇડ્રોજન. સિગ્મા બંધ, સિગ્મા બંધ, સિગ્મા બંધ, સિગ્મા બંધ. સમચતુષ્ફલકીય રીતે ગોઠવાયેલા હોય. કઈ રીતે? આકાર કેવો હોય? સમચતુષ્ફલકીય. સમચતુષ્ફલકીય આકાર હોય. બંધ કોણ કેટલો? બંધ કોણ હોય 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટ, અથવા એવું લખી શકાય 109.5 ડિગ્રી. આકાર સમચતુષ્ફલકીય. બધા જ સિગ્મા પ્રકારના બંધ જોવા મળે. એસ લક્ષણ કેટલું થાય? એસ લક્ષણ 4 કક્ષક દ્વારા 100% સંકરણ થાય તો એક કક્ષકનો ભાગ 25% છે. એસ લક્ષણ 25% અને પી લક્ષણ કેટલું થાય? 25 25 25 3 વખત એટલે 75% પી લક્ષણ જોવા મળે. આગળ જો આલ્કેન હોય તો કાર્બન કાર્બન બંધ લંબાઈ, કાર્બન કાર્બન બંધ લંબાઈ, કાર્બન કાર્બન બંધ લંબાઈ થશે 154 pm, 154 pm. અને કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈ 112 pm થશે. કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈ કેટલી થશે? 112 pm. છે નામકરણ અને સમઘટકતા. નામકરણ આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં શીખી ગયા, સમઘટકતા પણ આગળના ચેપ્ટરમાં શીખી ગયા. પરંતુ આલ્કેન સંયોજનની અંદર કયા પ્રકારની સમઘટકતા જોવા મળે? તો આલ્કેન સંયોજનની અંદર માત્ર શૃંખલા સમઘટકતા જોવા મળે. કાર્બન પરમાણુ અણુસૂત્ર સરખા હોય પરંતુ કાર્બન પરમાણુની શૃંખલા જુદી હોય, એને કહેવાય શૃંખલા સમઘટકતા. આલ્કેન સંયોજનની અંદર માત્ર શૃંખલા સમઘટકતા જોવા મળે. આલ્કેન સંયોજનના બંધારણ સમઘટકતાના પેટા વિભાગની અંદર સમઘટકતા
એમાં બંધારણીય સમઘટકતા આવે અને અવકાશીય સમઘટકતા આવે. એમાં બંધારણીય સમઘટકતાનો પેટા વિભાગની અંદર કયા પ્રકારની સમઘટકતા? શૃંખલા સમઘટકતા દર્શાવે છે. એની અંદર હોય શું? આલ્કેન સંયોજન એવા સમઘટકો છે જેઓ કાર્બન પરમાણુની શૃંખલાને કારણે એકબીજાથી જુદા પડતા હોય. શૃંખલાને કારણે અમુક કાર્બન પરમાણુ રેખીય હોય અને અમુક કાર્બન પરમાણુ શાખીય હોય. તો એ શૃંખલાને કારણે જુદા પડતા હોય તો એને શૃંખલા સમઘટકતા કહે છે. મિથેન, ઇથેન અને પ્રોપેનમાં શૃંખલા સમઘટકતા જોવા મળતા નથી, કારણ કે તેની અંદર માત્ર એક જ બંધારણ જોવા મળે. બ્યુટેનમાં શૃંખલા સમઘટકતા 2 જોવા મળે. કેટલા? 2. ક્યાં? ધારો કે એક કાર્બન, 2 કાર્બન, 3 કાર્બન અને 4 કાર્બન. અહીં હાઇડ્રોજન મૂકી દઉં 3, અહીંયા 2, અહીંયા 2 અને અહીંયા 3. આનું નામ શું થાય? આનું નામ થાય બ્યુટેન. શું નામ થાય? બ્યુટેન. એન બ્યુટેન કહેવાય, રેખીય બ્યુટેન. હવે આ કાર્બનને ઉપાડીને આ કાર્બન ઉપર મૂકો. આ કાર્બન, આ બીજો કાર્બન, આ ત્રીજો કાર્બન અને આ ચોથો કાર્બન. અહીં એક બંધ છે તો 3 હાઇડ્રોજન મૂકો. અહીં એક બંધ છે તો 3 હાઇડ્રોજન, અહીંયા 1 હાઇડ્રોજન અને અહીં 3 હાઇડ્રોજન. આનું અણુસૂત્ર શું થાય? C4 4 2 8 8 ને 2 10. અણુસૂત્ર સરખા છે પરંતુ બંધારણીય સૂત્ર જુદા છે. કાર્બન 1 2 3 4, 1 2 3 4, હાઇડ્રોજન 3 ને 3 6 7 8 9 10. આમાં પણ 3 ને 3 6 3 9 ને 1 10. અણુસૂત્ર બંનેના સરખા છે પરંતુ બંધારણીય સૂત્ર જુદા છે. એમાં આ કાર્બન પરમાણુ રેખીય છે અને આ શાખીય છે, તો શૃંખલા સમઘટકતા કહેવાય. આનું નામ થાય આઇસોબ્યુટેન અથવા 2-મિથાઇલ પ્રોપેન. આઇસોબ્યુટેન અથવા એને કહેવાય 2-મિથાઇલ બ્યુટેન. ઉત્કલન બિંદુ જોઈએ તો ઉત્કલન બિંદુનો ક્રમ આને કહેવાય એન બ્યુટેન, આને કહેવાય આઇસોબ્યુટેન. અને શું કહેવાય? આઇસોબ્યુટેન. એન બ્યુટેનનું વધારે થાય, એન બ્યુટેન. આ ધ્યાન રાખજો ખાસ. એના કરતાં ઓછું કેવું થાય? આઇસોબ્યુટેન. ઉત્કલન બિંદુ કોને કહેવાય? જે તાપમાને પ્રવાહીનું વાયુમાં રૂપાંતર થાય તે તાપમાને તે ઘટકનું ઉત્કલન બિંદુ કહેવાય. તો એટલું યાદ રાખજો, સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ચલે છે આંતર આણ્વીય આકર્ષણ. ચલે છે 1/, આંતર આણ્વીય અંતર, 1/, આંતર આણ્વીય અંતર, આંતર આણ્વીય અંતર. ચલે છે ઉત્કલન બિંદુ, ચલે છે ઉત્કલન બિંદુ. એટલું યાદ રાખજો ઉત્કલન બિંદુ માટે. હવે જો આ શાખીય વાળો અણુ છે ને એના કરતાં રેખીય વાળો અણુ મોટો હોય. ધ્યાન રાખજો, આ રેખીય વાળો અણુ છે, આ રેખીય છે અને આ છે શાખીય. આ શાખીય વાળો અણુ છે અને આ રેખીય વાળો અણુ છે. ધારો કે મેં બ્યુટેનની બોટલ ભરી હોય તો અસંખ્ય કોના અણુ હોય? બ્યુટેનના. આ બ્યુટેનનો અણુ છે, આ બીજો બ્યુટેનનો અણુ, આ ત્રીજો બ્યુટેનનો અણુ, આ ચોથો બ્યુટેનનો અણુ, આ પાંચમો બ્યુટેનનો અણુ. આની બોટલ ભરી હોય તો એમાં બીજો એનો અણુ, ત્રીજો એનો અણુ, ચોથો એનો અણુ, પાંચમો એનો, ઘણા બધા અણુ એકબીજા સાથે હોય. હવે ધ્યાન રાખજો, બ્યુટેનની બોટલ ભરી છે એ રેખીય છે અને આઇસોબ્યુટેન છે, બરોબર? તો રેખીય વાળો અણુ મોટો છે, ધ્યાન રાખજો, મોટો છે. આ બધા જ અણુ મોટા છે, અણુ કેવા છે? નાના. તો અહીંયા સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ક્યાં વધારે છે? અહીંયા સંપર્ક સપાટી એટલે સંપર્કમાં આવતી, વચ્ચેની સપાટી સંપર્કમાં ન હોય, બહારની આવે. તો અહીંયા સંપર્ક સપાટી, આની સરખામણીમાં અહીંયા સંપર્ક સપાટી વધારે છે. હવે સંપર્ક સપાટી વધારે હોય એટલે પોતાના અણુ વચ્ચેનું આકર્ષણ વધી જાય. પોતાના અણુ વચ્ચેનું આકર્ષણ વધી જાય, સંપર્ક સપાટી વધારે હોય. અહીંયા આકર્ષવા માટે મોટી સપાટી છે અને આકર્ષવા માટે એના કરતાં ઓછી સપાટી છે. અહીંયા આકર્ષવા માટેની સપાટી વધારે છે તો બે અણુ વચ્ચેનું આકર્ષણ વધી જાય. તો સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધારે તો આંતર આણ્વીય આકર્ષણ વધી જાય અને આકર્ષણ વધશે ને એટલે બે અણુ વચ્ચેનું અંતર ઘટી જાય. ચલે છે 1/, આંતર આણ્વીય અંતર ઘટી જાય. જો અહીંયા બે અણુ વચ્ચેનું અંતર વધારે છે અને બે અણુ વચ્ચેનું અંતર કેવું છે? ઓછું. શું કામ અહીંયા બે અણુ વચ્ચેનું અંતર ઓછું છે? કારણ કે આકર્ષણ વધારે છે. શું કામ આકર્ષણ વધારે છે? સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધારે.
આના કરતાં અહીંયા સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ઓછું છે, તો આ બે અણુ વચ્ચેનું આકર્ષણ કેવું થાય? ઓછું. આકર્ષણ ઓછું થાય, અણુઓ નજીક આવે છે તો ઓછા આવે છે, તો અંતર વધારે રહી ગયું. આકર્ષણ ઓછું તો અંતર વધારે. હવે પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં રૂપાંતર કરવા માટે જે તાપમાન આપવું પડે ને ઉત્કલન બિંદુ કહેવાય. તો આને મારે પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં ફેરવવો છે ને આને ફેરવવો, કયો સરળતાથી ફેરવાઈ જાય? જ્યાં આકર્ષણ ઓછું હોય એ સરળતાથી પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં ફેરવાય. તો આ બે અણુ વચ્ચેનું આકર્ષણ ઓછું છે, તો એ સરળતાથી પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં ફેરવાઈ જાય, એટલે એના ઉત્કલન બિંદુ નીચા. આ એકબીજાના અણુ વચ્ચેનું આકર્ષણ કેવું છે? વધારે. આકર્ષણ વધારે છે તો એ સરળતાથી પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં રૂપાંતર થતો નથી, વધારે તાપમાન આપવું પડે. એનું ઉત્કલન બિંદુ કેવું થાય? વધારે. એનું ઉત્કલન બિંદુ કેવું થશે? વધારે. તો એટલું યાદ રાખજો, સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ચલે છે આંતરાણ્વીય આકર્ષણ, ચલે છે 1/છેદમાં આંતરાણ્વીય અંતર, ચલે છે ઉત્કલન બિંદુ. આગળ બીજું ઉદાહરણ લઈ, પેન્ટેન. પેન્ટેનમાં શૃંખલા સમઘટકતા. પેન્ટેનમાં શૃંખલા સમઘટકતા. પેન્ટેનમાં 3 જોવા મળે. કેટલી? 3. એક કાર્બન, આ 2, આ 3, આ 4 ને 5, અહીં CA3 ને 2 2 2 અને 3. આને કહેવાય N પેન્ટેન. N કોને લગાડી શકાય? નોર્મલ રેખીય હોય ને N લગાડી શકાય. આ કાર્બનને ઉપાડીને અહીં મૂકી દઉં. 1 2 3 4 5, અહીંયા 3 હાઇડ્રોજન, અહીંયા 3 હાઇડ્રોજન, અહીંયા 3 હાઇડ્રોજન, અહીંયા 1 અને અહીંયા 2. 1 2 3 4 2 મિથાઇલ બ્યુટેનાઇલ લખી શકાય. 2 મિથાઇલ બ્યુટેનાઇલ લખી શકાય, અથવા તો આઇસો પેન્ટેન પણ લખી શકાય. આઇસો કોને કહેવાય? છેડેથી બીજા નંબરના કાર્બન ઉપર એક મિથાઇલ, તો એને આઇસો લાગે. બધા કાર્બન ગણ્યું, આઇસો પેન્ટેન. આગળ આ કાર્બનને ઉપાડીને અહીં મૂકવું. 1 2 3 4 અને 5. ઘટતી સંયોજકતા પૂરી કરવા માટે હું હાઇડ્રોજન મૂકી દઉં. આનું નામ 2,2-ડાયમિથાઇલ પ્રોપેન થાય. 2,2-ડાયમિથાઇલ પ્રોપેન. 2,2-ડાયમિથાઇલ પ્રોપેન. અથવા આ છેડેથી બીજા નંબરના કાર્બન ઉપર 2 મિથાઇલ, તો એને નિયો લાગે. શું લાગે? નિયો. 1 2 3 4 5, એનું નામ શું થાય? નિયો પેન્ટેન. ઉત્કલન બિંદુની વાત કરી તો ઉત્કલન બિંદુની વાત કરી તો યાદ રાખો, જેમ સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધારે એમ આકર્ષણ વધારે. પોતાના અણુ વચ્ચેનું આકર્ષણ વધારે, તો અણુઓ નજીક આવી જાય તો અંતર ઘટી જાય. તો એને પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં રૂપાંતર કરવા માટે વધારે ઊર્જાની જરૂર પડશે. તો રેખીય વાળો છે ને સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધારે હોય તો બે પોતાના અણુ વચ્ચેનું આકર્ષણ વધી જશે, તો એને પ્રવાહીમાંથી વાયુ સ્વરૂપમાં ફેરવવા માટે વધારે ઊર્જા જરૂર પડે, એટલે એના ઉત્કલન બિંદુ ઊંચા થાય. N પેન્ટેનનું ઉત્કલન બિંદુ સૌથી વધારે. પછી અહીં એક શાખા છે, તો આના કરતાં અહીં આકર્ષણ ઓછું, તો ઉત્કલન બિંદુ ઓછું. આઇસો પેન્ટેન અને એના કરતાં ઓછું. અહીંયા વધારે શાખા છે, તો સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ઘટ્યું, આકર્ષણ ઘટ્યું, તો ઉત્કલન બિંદુ પણ ઘટે. ચલે છે આઇસો પેન્ટેન. થ્રી કાર્બન અને 4 કાર્બન, તો એ કાર્બનનું વર્ગીકરણ છે. આગળ હાઇડ્રોકાર્બનનું વર્ગીકરણ હતું, અહીંયા કાર્બનનું વર્ગીકરણ. એક કાર્બન બીજા અન્ય કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તેના આધારે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે. જો એક કાર્બન બીજા એક કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો પ્રાથમિક કાર્બન, એક કાર્બન 2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો તો દ્વિતીય કાર્બન, એક કાર્બન 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો તો તૃતીયક, અને એક કાર્બન બીજા 4 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો એને ચતુર્થક કાર્બન કહેવાય. એમાં 2,2,3 ટ્રાયમિથાઇલ પેન્ટેન. પહેલાં પેન્ટેનનું બંધારણ લખું. એક કાર્બન, 2 3 4 અને 5. એમાં બીજા ઉપર મિથાઇલ C, આ H અને H એટલે મિથાઇલ. આગળ બીજા ઉપર હજી મિથાઇલ C, H અને H. આગળ ત્રીજા ઉપર મિથાઇલ C, H અને H. હવે ઘટતી સંયોજકતા પૂરી કરવા માટે હાઇડ્રોજન, અહીં કંઈ ઘટતું નથી, અહીં 1 2 3 બંધ છે,
તો 1 હાઇડ્રોજન, 1 2 તો 3 અને 4, 1 આ 2 આ 3 અને 4 બંધ. અહીં 1 બંધ છે તો આ 2 આ 3 અને 4. આગળ જોઈ આલ્કેન સંયોજનમાં એક કાર્બન પરમાણુ અન્ય કેટલા કાર્બન પરમાણુ સાથે સીધા જોડાયેલો છે તેની સંખ્યાને આધારે 1s 2s 3s અને 4s માં વર્ગીકરણ કરવામાં આવે. એક કાર્બન બીજા કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે ચેક કરો. આ કાર્બન આ 3 બાજુ તો હાઇડ્રોજન છે, આ કાર્બન એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તો આ કાર્બનને 1s કાર્બન કહેવાય. આ કાર્બન તો એટલું યાદ રાખો, શૃંખલાના છેડે રહેલ કાર્બન પરમાણુ હંમેશા 1s પ્રકારના હોય. આ કાર્બન 3 તો હાઇડ્રોજન છે, એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તો એ 1s કાર્બન. આ કાર્બન બીજા એક કાર્બન સાથે 1s, આ કાર્બન એક કાર્બન સાથે તો એ પણ 1s પ્રકારનો કાર્બન છે અને આ કાર્બન એક કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એટલે 1s કાર્બન. અને 1s કાર્બન સાથે જોડાયેલા હાઇડ્રોજનને 1s હાઇડ્રોજન કહેવાય. શું કહેવાય? 1s. તમને પૂછે કે 2 2 3 ટ્રાયમિથાઇલ પેન્ટેનની અંદર 1s કાર્બન કેટલા? તો 1 2 3 4 અને 5. 1s હાઇડ્રોજન 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ને 15. આગળ જે કાર્બન બીજા બે કાર્બન સાથે જોડેલો, આ કાર્બન 4 બંધ હોય 1 2 3 ને 4, એમાં બે બાજુ તો હાઇડ્રોજન છે તો આ કાર્બન આ બાજુ કાર્બન સાથે છે અને આ બાજુ પણ કાર્બન સાથે છે તો બે બાજુ કાર્બન સાથે છે તો આને દ્વિતીયક કાર્બન કહેવાય. અને દ્વિતીયક કાર્બન સાથે જોડાયેલા હાઇડ્રોજનને શું કહેવાય? દ્વિતીયક હાઇડ્રોજન. આ કાર્બન ચેક કરો જી, આ કાર્બન સાથે 4 બંધ 1 2 3 ને 4, એમાં એક હાઇડ્રોજન છે, આ બાજુ કાર્બન ને આ કાર્બન. આ કાર્બન બીજા 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તેને 3s કાર્બન કહેવાય અને તેની સાથે જોડાયેલા હાઇડ્રોજનને શું કહેવાય? 3s હાઇડ્રોજન. આ કાર્બન 4 બંધ 1 2 3 ને 4 અને 4 4 કાર્બન સાથે આ બીજો કાર્બન, આ ત્રીજો કાર્બન અને ચોથો કાર્બન તો એને 4s કાર્બન કહેવાય, પણ 4s હાઇડ્રોજન હોતા નથી. આગળ 3s પ્રકારનો કાર્બન આઇસો શૃંખલા બનાવી શકે. 3s પ્રકારનો કાર્બન આઇસો શૃંખલા બનાવી શકે. ધારો કે આઇસો એટલાને કહેવાય આઇસોબ્યુટેન. તો આ કાર્બન 3s પ્રકારનો થાય. છેડેથી બીજા ઉપર એક મિથાઇલ તો આઇસો લાગે, 4 કાર્બન તો બ્યુટેન, આઇસોબ્યુટેન. આ કાર્બન બીજા 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો તો આઇસોબ્યુટેન. 3s પ્રકારનો કાર્બન આઇસો શૃંખલા બનાવી શકે. તેવી રીતે 4s પ્રકારનો કાર્બન નિયો શૃંખલા બનાવી શકે. Ca3C, Ca3 CA3 CH2 અને CA3. હાલ આમાં 4s કાર્બન કહો તો આ 4s કાર્બન બનાવી શકે. દરેક વખતે હોય એવું જરૂરી નથી, એ બધું અહીંયા હોય તોય થાય, પણ એક શૃંખલા વધારી દો તો પછી થતું નથી. જો છેડેથી બીજા ઉપર 2 મિથાઇલ તો એને નિયો લાગે, નિયો 1 2 3 4 5 6 હેક્ઝેન. શું નામ થાય? નિયો હેક્ઝેન. તો 4s પ્રકારનો કાર્બન નિયો શૃંખલા બનાવી શકે. અસ્તુ.